महाराजंकर वंशधर प्राचीन वर्ष कर्मकांड रे लगी रही से नारद मुनि तार उद्धार करने गोटे प्रकार उपाख्यान कही तो प्राचीन वरिष्ठ को पुरंजनकर उपाख्यान कही किंतु तथापि से राजा भौतिक आसक्त थी से पुरंजन उपाख्यान को ठीक भाव में बुझीपारि नथिले तो से पुणी आउ थे प्रश्न पचार कि यहाँ कौन मु ठीक भाव में बुझीपारि ना और नारद मुनि पुणी व्याख्या करेंगे। तो आम आरंभ करवा श्लोक क्रमांक 1। प्राचीन बर्हिरुवाच भगवस्ते वचोस्माभिर्न सम्यग् अवगम्यते कवयस्तदिजानन्ति न वयं कर्म मोहिता। राजा प्राचीन बरी कहले, हे प्रभु, आम्भे मैंने आपणकर कथार तात्पर्य अर्थात राजा पुरंजनक रूपक कहानीर तात्पर्य संपूर्ण रूपे बुझीपारू ना। जेहेतु विवेकी पंडितगण ही ताहा बुझीपारती, आम्भे मैंने अति मात्रा रे सकाम कर्म रे आसक्त, सुतरां आपणकर कथार तात्पर्य हृदयंगम करवा आम पक्षरे कष्टकर। तो ये भी गोटे महान गुण प्राचीन वरिष्ठ कि सी तांकर अक्षमता को स्वीकार कर। इवन ध्रुव महाराज भी जितेबाला नारद मुनि उपदेश देवाई आरंभ कर परीक्षा नहीं कि देख कि मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख एसबू आसो भगवान को प्राप्ति करने रास्त आम सब सब सहन करने को पड़े। किंतु ध्रुव महाराज कहते चरण सरोज आपणकर वीडियोटा बंद करंतु नहले सेटा एमिति कोन लाइट ट्रेनिंग हो नहले मोबाइल फिक्स रखन सेथरे लोकंकर ध्यान साडे जीव वीडियो बंद कर दियंतु नहले तो स्टेबल रहबा दरकार। आमने एथरो आपण नाहंदी चरण सरोज प्रभु हरे कृष्ण हरि बोल पड़े जाइए कौन करते नहीं इन हलुची कहीं माने नहीं तो बंद करदेवे से था न था किंतु अन्य को डिस्टर्ब होचे ना। हाँ चरण सरोज प्रभु से शुणुचंदी कि नहीं आवाज आसुची हरि बोल। हाँ हरे कृष्ण प्रभु हाँ आपन को आवाज आसुची कि आमे कहले आगे आसुची हेलो कौन केते तीन थर तमन को डाकिलानी आपनकर मोबाइल टा यार साइड होची ना लाइटिंग सब आसुची इधर आगे फिक्स नहले बंद कर देबे वीडियो नहले फिक्स रखिबे बस बंद कर देले सुविधा। ठीक है हरे कृष्ण। तो राजा प्राचीन वरिष्ठ कहले हे प्रभु आम्भे माने आपणकर कथार तात्पर्य अर्थात राजा पुरंजन रूपक कहानीर तात्पर्य संपूर्ण रूपे बुझीपारुल ना। जेहेतु विवेकी पंडित गण ही ताहा बुझीपारती आम्भे माने अति मात्रा रे सकाम कर्म रे आसक्त सुतरां आपणकर कथार तात्पर्य हृदयंगम करवा आम पक्षरे कष्ट। तो एठी पुरंजनकर गोटे गुण आमे देखिबा शिष्यर योग्यता सरलता अर्थात ऑनेस्ट से तांकर जो दोष बा कमियाटा को स्वीकार करुछन्ति जमिति ध्रुव महाराज नारद मुनि को पाखरे स्वीकार करथिले कि देखो नारद मुनि आपण जहाँ उपदेश कहले से अति उत्तम किंतु मु वर्तमान मोर चेतना बहुत रिभेंजिव माने प्रतिशोधमूलक हो जाए मु ए सब पालन करि पारि नाही आमे क्षत्रिय वंश रक्त गरम से कौन करी मु भगवान को प्राप्त करी मो भले मत उपदेश दिन। तो ये प्राचीन वरिष्ठ कहते जेहेतु आमे कर्मकांड रे लिप्त सुतरां आपणकर कथार तात्पर्य हृदयंगम करिपारु से कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषय भांड अमृत करिया तारे पिए नाना जनी सदा फिरे कदर्य भक्षण करे अवसाते नरकाते जाए। द माइंड व्हिच इज inclines towards karma kanda they cannot understand the essence of scripture।
ये जे भक्ति। तो जो जार मति कर्मकांड प्रति आसक्त सी शास्त्र सारटा हूँ भगवान भक्ति सेटा से बुझी पार ना। कारण तार भावनाटा सब कर्मकांड रे आसक्ति थी कि एथर कले कौन लाभ हम से कले कौन लाभ हम। थे तमाल कृष्ण महाराज शिल प्रभुपाद कहले प्रभुपाद ये फेस्टिवल करवानी ये बहुत पैसा खर्च होची बहुत मेहनत और बहुत टेंशन। तो प्रभुपाद हसिले कहले आमर सबुठ अधिका पैसा कौन खर्च होची खाइबारे सबुठ अधिका देख बजेट रे सबुठ बजेट रे प्रसाद खाइबा किचन रे अधिक खर्च हो खाइबा तो खाइबाटा बंद करदे। तो तमाल कृष्ण महाराज कहले सेटा बंद कले चलो केमती गाड़ी। तो सेटा जदि तो एथर कि एथरे लाभ हम एथरे लोकसान हो टेंशन हो। तो सेटा हूँ से कर्मकांड मेंटालिटी ये कष्ट हूँ सका उठाटा आ मंगल आरती 7टार। तो ये कर्मकांड कौन लाभ हम भौतिक लाभ किंतु वास्तव लाभ हूँ भगवान भक्ति जदि जड़े कर्मकांड आसक्ति थी ताहले से बुझी पार ना। तो श्रीमद् भगवत गीतार त्रिभिर्गुणमयीर भावे एवं सर्वमिद जगत मोहित नाभिजानती मामेभ्य परम। जदियो भगवान होचंदी सब किछर तत्व वस्तु तांको जानिमा होची वेदर उद्देश्य किंतु लोक माने कर्मकांड बाई गुणर प्रभाव रे भगवान ही सार ताहा जानी पारंती नहीं। सत्व रज तम। तो ये 29 अध्याय वर्णना कर जदि कौन पुरुष अत्यधिक परिमाण रे नारी प्रति आसक्ति हो पड़ती ताले से परजन्म रे नारी जन्म पान किंतु जो व्यक्ति भगवान किंबा तांकर प्रतिनिधि संग लाभ करती से समस्त भौतिक आसक्ति संपूर्ण रूपे दूरे जाए मुक्त हो। तो दीटा जमती विषय संग कले विषय आसक्त हो जाए से भली साधु संग कले व्यक्ति कौन है साधु संगर प्रभाव पड़े। नारद मुनि कहते नारद उवाच पुरुषं पुरंजनम विद्याद जदव्यन्यत्यात्मन पूरम एक द्रि चतुर्पादम बहुपादम पादकम। नारद मुनि कहले तुम्हें जानी रखा उचित जे पुरंजन होची पुरुष अर्थात जीव। पुरुष स्व स्व कर्म अनुसार स्वीय एक पाद द्विपाद त्रिपाद चतुर्पाद बहुपाद पशु शून्य पुर अर्थात शरीर प्रकाश करे बोले ताहाको पुरंजन कहे। तो आनालोजी नारद मुनि एबे ठीक ठीक कथा कहियो कि वास्तव में कहा कहूँ। तो ये जो पुरंजन व्यक्ति राजा विषय कहुई से पुरंजन हूँ जीव आ पुरंजन पुरी है शरीर आ तार कर्म अनुसार से विभिन्न प्रकार शरीर प्राप्त करे एक पाद द्विपाद त्रिपाद विभिन्न चतुष्पाद। तो जो माने चारि पाद अधिक पाद थाए पर अनेक पतंग अच्छा बिछा भली जीव मान पादक एवं अपादक मध्य सर्प मान को बुझाए। पुरंजन शब्दर तात्पर्य हूँ एक जीव बा पुरुष जे कि भिन्न प्रकार शरीर धारण करी उपयोग करे से जीव ए भौतिक जगतर विभिन्न प्रकार रूप मध्य शरीर मध्य रही उपभोग मनोवृत्ति पोषण करें। सब विभिन्न शरीर से प्राप्त करुच्ची कहीं सी उपभोग मनोवृत्ति प्रकाश करी से शरीर देह अधिक माछ मांस खाया इच्छा है तेणु ताकू बाघ शरीर कि कुकुर शरीर बिले शरीर दिगला। तो प्रथम मुद्दा है कि पुरंजन हूँ जीव एवं ये शरीर ताकू प्राप्त होती तार कर्म। श्लोक क्रमांक 3 रे तापर कहि अभिज्ञता जहाँ को मु अभिज्ञता शब्द द्वारा अभिहित करियछि से होउछन्ति जीवर नित्य प्रभु वा सखा। जीवगण प्रकृत नाम गुण और क्रिया द्वारा भगवान को स्वरूप जानी पारंती नहीं बोले से अभिज्ञात शब्दर मुक्त होइछ। तो भगवान को परमात्मा रूप रे गुरु रूप रे
ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ସେ ହେଲା ଅଭିଜ୍ଞତା, ପ୍ରଭୁ ବା ସଖା। ଜୀବଗଣ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତ ନାମ ଆମର ଯୋଉ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଆମର ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ, ମାନେ ଭୌତିକ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ। ତ ଆମେ ଭୌତିକ ଦ୍ୱାରା, ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ଭୌତିକ ରୂପ, ଭୌତିକ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅଭିଜ୍ଞାତ, କିଛି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ନିରାକାର, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ରୂପ ବା ଭୌତିକ ନାମ ନଥାଏ। ଅତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମାଦି ନ ଭବେତ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେବାନ୍ମୁଖେ ହି ଝିୟତୁ ସ୍ୱୟମେବ ସ୍ଫୁରତ୍। ତ ଭୌତିକ ନଥାଏ ଅର୍ଥାତ କିଛି ନଥାଏ ସେମିତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଥାଏ, ଦିବ୍ୟ ନାମ, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ତ ଜଣେ ଯଦି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଦେଖି, ନହେଲେ ଭଗବାନ କିଭଳି ଅର୍ଜୁନକୁ ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖେ, କହିଲେ ଦଦାମି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ, କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ସ୍ଥୂଳ ଜଡେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଉପାଖ୍ୟାନ କି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା କଣ ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ହାଲୋଜିନ୍ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ କିଛି, ତ ସାଧୁ କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ। ସେଭଳି ଭୌତିକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଭଳି ଆମର ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି, ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ। କେବଳ ସେ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାର। ଯଦା ଯଦା ଜିଘୃକ୍ଷଣଂ ପୁରୁଷ କାଶନ ପ୍ରକୃତେ ଗୁଣାନ୍ ନବଦ୍ୱାର ଦିହଂସ୍ତାଙ୍ଘ୍ରି ତତ୍ରାମନୁତ ସାଧିତି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ସମୂହକୁ ସମଗ୍ର ରୂପେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦେହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଦେହଟି ନବଦ୍ୱାର, ଦ୍ୱିହସ୍ତ ଓ ପଦଦ୍ୱୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସେହି ପ୍ରକାର ଦେହକୁ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଏକ ମାନବ କିମ୍ବା ଦେବତା ଦେହକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖିଥିଲେ କି ପୁରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲିଲା ସାରା ପୃଥିବୀରେ, କୋଉଠି ତ ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଠି ପୁରା 6 ଋତୁ, 12 ମାସ ସବୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ୱିଣ୍ଟର, ସମର, ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସବୁ କିଛି ଫେସିଲିଟି ଅଛି। ତ ସିଏ ଏଇଭଳି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ବୁଲି ବୁଲି ମଣିଷ ଶରୀରଟାକୁ ସିଏ ଭାବିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି, ଏବଂ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ବା ମଣିଷ ବା ଦେବତା, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଯୋଉ 2 ହାତ 2 ଗୋଡ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ଠିକ ବୋଲି ମନେ କଲା। ଯୋଉଠି ନବଦ୍ୱାର ପୁର ଦେହି, ମୋଷ୍ଟ ସୁଇଟେବଲ ଫର ଏନଜୟମେଣ୍ଟ। ତ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଜୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଉ ଶରୀରଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। 2ଟି ହସ୍ତ 2ଟି ପାଦ,
तो एभली श्रीमद भगवत गीतार कहुଯାଇଛି इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमहेन भारत सर्वभूतानि समूह सर्गे आंति परंत। हे भारत अर्जुन, हे शत्रुजता समस्त जीव इच्छा द्वेष यही द्वैत भाव द्वारा अधिकृत हो महाच्छन्न हो। तो जीव कभरिंग होची मोह द्वारा आच्छन्न होची कहीं ना इच्छा और द्वेष सी किसी परिस्थिति बा किसी परिवेश को घृणा करुची आउ किसी प्रति आसक्ति हो, राग द्वेष आसक्ति एवं घृणा। तो सेटा होची कारण से विमुक्त राग द्वेष विमुक्तेषु ये दुटारू मुक्त हबार मौलिक भाव जीव चित वस्तु अटे किंतु जेतेबेले से भौतिक जगत को उपभोग करने को इच्छा करे सेतेबेले से भौतिक जगत को आसे। ये श्लोक आम देख तो इच्छा भौतिक संसार को भगवान जीव को पठाई ना, जीव तार इच्छा क्रमे एठिक आसे एवं निजर इच्छा क्रमे विभिन्न जोनि शरीर प्राप्त करुछि। एक पद दुई पद चतुष्पद बहुपद नौ पद सर्प जार की पद नहीं क्यों कामना पोषण करवा कहीं जीव भौतिक जगत को आसे यह बुझा अति कष्टकर कथा। जो कार्य परिवार मत्स्य मांस भक्षण मादक द्रव्य सेवन द्रुत क्रीड़ा अवैध जनसमूह बारण कर से परिवार जन्म लाभ कर सुधा जीव से निषिद्ध क्रियामान कर उपभोग करने इच्छा प्रकाश करे। एपरी व्यक्ति बराबर अच्छा जे कि इच्छा करुछंती किपरि वेश्यालय को जाए अवैध जौन उपभोग करेंगे किंबा होटल को जाए मत्स्य मांस भक्षण करी सुरापान करी एहीपरि व्यक्ति बराबर अच्छा जे कि इच्छा कर राति क्लब को जीवे। तो एटा जीवर इच्छा। इभेन भक्त परिवार रे भी जन्म हुई भक्त परिवार पिला माने मध्य भली पहुंचन प्रभुपाद। से परिवार रे जोठी चारि नियम पालन कर जो आर्य परिवार रे मत्स्य मांस भक्षण मादक द्रव्य सेवन द्रुत क्रीड़ा अवैध जौन भोग बारण करा जायथे से परिवार रे जन्म लाभ करी सुधा जीव से निषिद्ध क्रिया मान करी उपभोग करने पे इच्छा प्रकाश करे। तो एथरो जीवर स्वतंत्र इच्छा उपरे गुरुत्व प्रदान करा जाय। तो स्वतंत्र इच्छा द्वारा जीव जो कार्य करुच्ची से कर्म फल तैयारी होची एवं से कर्म फल अनुसार से विभिन्न प्रकार जोनि भ्रमण करिता। बुद्धि तुम प्रमाद विद्यान महामाहमिति यत्कृतं जामधिष्ठाय देहस्मिन् पुमान् भुंक्ते ह्यवेर्गुणान्। तो महामुनि नारद कहले मु जहा को प्रमाद बोली उल्लेख करियछि ताहा को बुद्धि और अविद्या बोली जानिबा। देखो प्रमाद प्रमाद होची कौन बुद्धि किंतु सेटा होची जड़ बुद्धि। यही अविद्या रूपी बुद्धि को अवलंबन करी एई देहरे जीव अहम मम मु मोर एही बळी अभिमान एवं इंद्रिय समूह द्वारा रूप रस आदि विषय भोग करने को चेष्टा करे। एही परि भाबरे से माया कबलित। तो मन बुद्धि इंद्रियर जड़ मन बुद्धि एवं इंद्रियर कबलित हो जीव जेतेबेले पंच महाभूत रूप रस गंध शब्द स्पर्श याकू उपभोग करने को चेष्टा करे ताकू माया कबलित बोली कहा। कृष्ण भूलिया जीव भगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया। भौतिक स्थिति तथा कथित बुद्धि प्रकृत पक्ष अविद्या जड़ विद्या जत माया को कराए गधा जड़ विद्या जत सेटा वास्तव अविद्या। जी भावुची भगवान शरण न नहीं मु मोर बल बुद्धि मेरे मु भौतिक संसार पारी कर जीवी सेटा सबुठ महामूर्ख। कुकुर लांगड़ धरी समुद्र पारी होगा स्वप्न देखे। देवीसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेता तरंती।
ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତଂ येन ମାମ୍ ଉପୟାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏଇ ମୋହରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରେ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଭୌତିକ ଜଗତର ବୁଦ୍ଧିକୁ, ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରମାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ କରେ। ଏଭଳି ଜନସ୍ୟ ମୋହଂ ଅହಂ ମମେତି, ଏହାକୁ ମୋହ। ସଖାୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଜ୍ଞାନಂ କର୍ମ ଚ ଯତ୍ କୃତମ୍ ସଖ୍ୟସ୍ତଦବୃତୟ ପ୍ରାଣଃ ପଞ୍ଚବୃତ୍ତି ଯଥୋରଗଃ। ପାଞ୍ଚଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲେ ପୁରଞ୍ଜନୀର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବା ସଖା। ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ ଓ କର୍ମ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ ନାରୀ ବନ୍ଧୁ ବା ସଖୀଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚଶିର ସର୍ପ ବୋଲି କହିଛି ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ। ତ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିକୁ ନାରୀ ବନ୍ଧୁ। ତ ବୃତ୍ତି କଣ? ଆଖି ହେଲା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ, ଆଖିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦେଖିବା, ନାରୀ ବନ୍ଧୁ। ଜିହ୍ବା ହେଲା ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ, ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ନାରୀ ବନ୍ଧୁ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯୋଉ ସୁଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଜଡ଼ ସୁଖ କୁହାଯାଏ, ବା ତାହା ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯାହା ଭୋଗ ଦୁଃଖ ଏନବତ ଆଦି ଅନ୍ତବନ୍ତ କନ୍ତେ ନ ତେଷୁ ରମତେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯେଉଁ ସୁଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଜଡ଼ ସୁଖ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେଇ ସୁଖ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ। ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯାହା ହେଲା ପ୍ରାଣ, ଆପାନ, ଉଦାନ, ବ୍ୟାନ, ସମାନ, ଏ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣବାୟୁ। କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ହୟା ଭଗବାଞ୍ଛା କରେ, ନିକଟସ୍ଥ ମାୟାତାରେ ଝପଟିଆ ଧରେ। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର କାମନା ପୋଷଣ ହେତୁ ଜୀବ ଜଳୀୟ, ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଲାଭ। ତ ଏଇ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର କାମନା ଦ୍ୱାରା desiring to lord over this material nature, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି এই ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଷ୍ଟଦା ଭୂମିର ପନଲ ବାୟୁ ଖମନ ବୁଦ୍ଧିରେବ ଚ ଅହଙ୍କାର ଇତି ଆମେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଷ୍ଟ ଅପରିମିତ ସ୍ତନ୍ୟମ୍ ପ୍ରକୃତି ବିଧିମେ ପୁରମ୍ ଜୀବ ଭୂତ ମହାବାହୁ ଏତେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ହଉଛି ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଏଇ ଛୋଟ ନିଚତର ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଫସିଯାଏ ବନ୍ଧନରେ। ଏବଂ এই ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଉତ୍କ୍ରମନ୍ତମ୍ ସ୍ଥିତମ୍ ମାପି ଭଞ୍ଜନମ୍ ବା ଗୁଣାନ୍ବିତା ବିମୂଢ ନାନୁ ପଶ୍ୟନ୍ତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ଭଗବତୀ ଗୀତା 15.789। ତ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସମାଇଗ୍ରେସନ ଅଫ ସୋଲ, କି ଆତ୍ମାର ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ପୁରଞ୍ଜନୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ତାପରେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ବିଦର୍ଭ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ 6-7 ଦେଖିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି, ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏକାଦଶ ମହାଭଟ୍ଟର ନାୟକ ଶବ୍ଦରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ, এই ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ମହାବଳୀ ମନ ବୋଲି ଜାଣିବ। ପାଞ୍ଚାଳ ଶବ୍ଦର ରୂପ ରସାଦି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଷୟ। এই ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟ ବା ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ନବଦ୍ୱାର ଯୁକ୍ତ ପୁର ବା ଦେହ ବିରାଜିତ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ ପୁରଞ୍ଜନ ପଶିଲା କଣ ପାଇଁ ନା, ପାଞ୍ଚାଳ ଗୋଟେ ଦେଶ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ, ଯାତ୍ରାରେ ପଶିଲା। ଯାତ୍ରାରେ କଣ ଦେଖିବି, କଣ ଖାଇବି, କଣ ଶୁଣିବି, ମାନେ ସେ ହଉଛି ଯାତ୍ରା, ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ। ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସେଠି ରସ, ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ, ତ ସେଇ
ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରଞ୍ଜନ ପଶିଗଲା। ଏଇ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟ ବା ପଞ୍ଚବିଂଶ ମଧ୍ୟଭାଗର ନବଦ୍ୱାର ପୁରବା ଦେହ ବିରାଜି। ମନେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ବୃହତ୍ ବଳ ବା ମହାବଳଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନକୁ ମହାବଳଶାଳୀ, ଅସଂଶୟ ମହାବାହୁ ମନ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହମ୍ ଅଚଲମ୍। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ, ମନ ମହାବଳବାନ। ଦୁର୍ନିଗ୍ରହମ୍ ଅଚଲମ୍ ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟମ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ମହାବଳଶାଳୀ, ତଥାପି ସେ ସବୁଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ନୁହେଁ। ମହାବଳଶାଳୀ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଳଶାଳୀ, ତା ଉପରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଭଗବାନ ରହିଛି। ତ ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ତାଲିମ ଅନୁଯାୟୀ ମନେ ହେଉଛି ଜୀବର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ। ବନ୍ଧୁର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମନ ତସ୍ୟ ଏନ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମନ ଜିତଃ ଅନାତ୍ମନା ତୁ ଶତ୍ରୁତେ ବର୍ତ୍ତୈବ ଆତ୍ମ ଏବ ଶତ୍ରୁବତ୍। ବନ୍ଧୁର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମନା ତସ୍ୟ ଏନ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମନା ଜିତଃ। ସେଇ ମନଟା ସେଇ ଜୀବ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ମନ ଉପରେ ଜୀବ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ହିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଅନାତ୍ମନା ତୁ ଶତ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତୈବ ଆତ୍ମ ଏବ ଶତ୍ରୁବତ୍। ଆଉ ଯଦି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନ, ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ମନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟଣ ବନ୍ଧନ କାରଣ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷାୟ। ବନ୍ଧାଏ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ନିର୍ବିଷୟ ମୁକ୍ତାଏ ନିର୍ବିଷୟ ମନ। ମନଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର କାରଣ। ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ଯଦି ମନ କଲା ତାହେଲେ ବନ୍ଧନ ହେଲା, ଆଉ ମନ ଯଦି ନିର୍ବିଷୟ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତ। ତାପରେ ଏଇ 9ଟା ଗେଟ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନବମ ଶ୍ଲୋକ। 2 ଚକ୍ଷୁ, 2ଟି ନାକ ପୁଡା ଓ ମୁଖ, ଏ ହେଲେ 5। ଏଇ ପଞ୍ଚଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ବାମ କର୍ଣ୍ଣ ବାମ ଦ୍ୱାର। 5 2 7। ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଧ ଜରାୟ ଉପାସ୍ତ, ପାୟ ଉପାସ୍ତ, ଇଏ ତ ନିମ୍ନ ଦ୍ୱାର। ଏଭଳି ଭାବରେ 7 2 ନବଦ୍ୱାର। ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି। ଦ୍ୱାର ମାନ ହେଲେ ପୂର୍ବକୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଚକ୍ଷୁ, ନାକ, ମୁଖ, ଏମାନେ ଶରୀର ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଅଟନ୍ତି। ନାକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସରିଲା କଥା। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନହେଲେ ଅନ୍ଧକାର। ସବୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲେ କାମ ସରିଲା। ଖଦ୍ୟ ତବିର୍ମୁଖୀ ଚାତ୍ର ନେତ୍ର ଏକତ୍ର ନିର୍ମିତେ ରୂପମ୍ ବିଭ୍ରାଜିତ ତାଭ୍ୟମ୍ ବିଚଷ୍ଟେ ଚକ୍ଷୁ ଈଶ୍ୱରଃ। ତାପରେ ଆଗେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯୋଉ ନବଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। 10 ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ନବଦ୍ୱାର ମାନଙ୍କର ଆମେ ଏଇଟା ପଢିଥିଲେ ଆଗରୁ, କି ପ୍ରଥମେ ଆଖି 2ଟା ରହିଲା, ଖଦ୍ୟତ ଆଉ ଅଭିର୍ମୁଖୀ 2ଟା। ବିଭ୍ରାଜିତ ନାମକ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସିଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ସେଇଠି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାପରେ 2ଟା ନାକ ରହିଲେ, ନଳିନୀ ଆଉ ନାଳିନୀ, ଏମାନେ ହେଲେ ନାସିକା। ଆଉ ଇଏ କୋଉ ସହର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସୌରଭ ସହର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗନ୍ଧକୁ ଆସ୍ୱାଦନ। ତାପରେ ମୁଖ ବିପନ୍ନ, ମୁଖର 2ଟା ଫଙ୍କସନ, ଗୋଟେ କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବ। ରସନା, ରସଜ୍ଞ ଆଉ ବିପନ୍ନ। ରସଜ୍ଞ ହେଲା ଜିହ୍ବା, ସେ ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ। ବିପନ୍ନ ହେଲା ବଚନ, ସେ କଥା କହ। ତ ଅପନ ଆଉ ଭୁଦନ, ବାହୁଦନ, ଅପନ ଆଉ ବାହୁଦନ। ଅପନରେ ଆସିଲା ସ୍ପିଚ ଆଉ ବହୁଦନରେ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟ। ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଆଉ କହିବା। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣ 2ଟା କର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା, ପିତୃହା ପୃଥୁ ପିତୃ ଆଉ ଦେବହୁ। ତ ଏଇ 2ଟା କର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟ ଲେଫ୍ଟ, ତ
ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳ ଆଉ ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳ ଏଇ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବେ। ଯୋଉଟା ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ କର୍ମକାଣ୍ଡାଦି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆଉ ବାମ କର୍ଣ୍ଣରେ ନିବୃତ୍ତି ବା ମୁଖ୍ୟ ବାଞ୍ଛା ମୁକ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ତାପରେ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପେନିସ୍, ତ ଅସୁରୀ ତାର ଯେଟା ହେଲା ଅସୁରୀ ଆଉ ଭ୍ରାମକ ସହର ଦେଇ ଯାଏ ଏବଂ କଣ କରେ ନା ସେକ୍ସ ଲାଇଫ ଯୌନ ଉପଭୋଗ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ନିରୁକ୍ତି ଆନସ, ତ ସିଏ ସହର ଦେଇ ଲୁବ୍ଧକ ଆଉ ସେ କଣ କରେ ନିରୟ ବା ନରକ ଯାଏ ଉପଭୋଗ କରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ରୁ 15 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଖା କିଏ, କାହା ସାଥିରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି, କଣ କର। ଆଖି ତା ସଖା କିଏ, ତାଙ୍କ ମିଶିକି କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କଣ କରନ୍ତି। କାନ ଜିହ୍ବା ଏଭଳି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 15 ନମ୍ବର ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ହୃଦୟ ଆଉ ମନ ବିଷୟରେ। ଅନ୍ତଃପୁରଚ ହୃଦୟମ୍ ବିଶୁଚିର୍ମନ ଉଚ୍ୟତେ ତତ୍ର ମୋହ ପ୍ରସାଦମ୍ ବା ହର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ସଦ୍ଗୁଣୈ। ଅନ୍ତଃପୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହୃଦୟ, ହୃଦୟ ଅନ୍ତଃପୁର ମାନେ ହୃଦୟ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଶୁଚିର ଅର୍ଥ ସର୍ବତ୍ରଗାମୀ ଶବ୍ଦରେ ମନ ଉକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ପୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ବେଳେ ବେଳେ ମୋହ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବା ହର୍ଷାଦି ଲାଭ କରେ। ଅନ୍ତଃପୁର ଆସିଲା ଇନର ଚାମର, ଯୋଉଟା କି ହୃଦୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବିଶ୍ୱଚିହ୍ନା ଗୋଇଙ୍ଗ ଏଭ୍ରିୱେର, ମନ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ଆଖି କେବଳ ବିଭ୍ରାଜିତ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ସେ ଗତି କରେ। ତ ତାହା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ମନ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣ କର୍ମାଣି ସର୍ବସ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନ ମହାପାପା ବିଧି ଏନ ଇହ ବୈରିଣ ଅଥ କେନ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ କି ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ପାପ କରୁଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ। ତ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ମନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷା କରେ। 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅନ୍ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ଯଥା ଯଥା ବିକ୍ରିୟତେ ଗୁଣାକ୍ତ ବିକରତି ବା ତଥା ତଥା ଉପଦ୍ରଷ୍ଟାତ୍ମା ତଦ୍ବୃତ୍ତିରୁ ଅନୁକାର୍ଯ୍ୟତେ। ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ମହିଷୀର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି। ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେପରି ବିକାର କରାଇ ଦିଏ, ବୁଦ୍ଧିର ଗୁଣରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧିର ହିଁ ତଦ୍ରୂପ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ। ତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଉ କୁବୁଦ୍ଧି। ଗୁଣ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କୁବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜୀବ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମନ, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ଧାରଣା କରେ, ଏ କୁବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ। ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ମହିଷୀକୁ ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି କି ପତ୍ନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାର ପତ୍ନୀ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ମାଇପ ବୋଲି, ଏଟା ମାନେ ମାଇକିନା ଯାହା କଥା କହିଲା ସେ ତାହା କହିଲା, ମାନେ ଏଟା ହଉଛି କୁବୁଦ୍ଧିର, ଜଡ ବୁଦ୍ଧିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ହେଲା ନିଜର ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧି, ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ତ ସେ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 18 ରୁ 20 ତାପରେ ଏଇ ଶରୀରକୁ କିଭଳି ରଥ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ରଥର କଥା କହିଛି, ଦେହ ହିଁ ସେଇ ରଥ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ହିଁ ଏହାର ଅଶ୍ଵ।
ତ ରଥରେ 5ଟା ଅଶ୍ଵ, ସେମାନେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ସମ୍ବତ୍ସର, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଥିବା ସମୟର ଗତି ଭଳି ଏହା ଗତି ଅପ୍ରହିତ। ତ ସମୟ ରଥର ଚକ। ବଡି ଆସୁଛି ଚାରିଅଟ, ସେନ୍ସେସ୍ ହର୍ସ ରନିଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ୱିଥାଉଟ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ତ ଘୋଡ଼ା ମାନେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଧାବମାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ। ଆଉ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ରଥର ହଉଛି 2ଟା ଚକ, ପାୟସ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାୟସ ଆକ୍ଟିଭିଟି, 3 ମୋଡ୍ସ ଅଫ ମେଟେରିଆଲ ନେଚର। ଏ ଯୋଉ ରଥର ଧ୍ୱଜା, 3ଟା ଧ୍ୱଜା, 3ଟା ଗୁଣ, 5 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣବାୟୁ ରହିଛି, ବଣ୍ଡେଜ, ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ବଣ୍ଡେଜ, ତାର ହଉଛି ଏ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତାକୁ କଣ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ମାଇଣ୍ଡ, ମନ ହଉଛି କଣ ନା ତାଙ୍କର ଲଗାମ ବା ରୋପ, ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧାଏ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି କଣ, ଚାରିଅଟ ଡ୍ରାଇଭର, ମାନେ ରଥ ଚାଳକ। ମନଟା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଧରିଛି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ। ତ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କରେ କନେକ୍ସନ ହଉଛି ମନ। ଆଉ ହୃଦୟ ହଉଛି କଣ ନା ସିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଚାରିଅଟ। ତ ରଥରେ ଯୋଉ ପାସେଞ୍ଜର, ଯିଏ ମାନେ ମେନ୍ ବସିଛନ୍ତି, ମାଲିକ, ସେ ହେଲେ ହୃଦୟ। ଡୁଆଲିଟିଜ ଅଫ ଲାଇଫ ସଚ ଆଜ ପ୍ଲେଜର ଆଣ୍ଡ ପେନ୍, ଏଟା ହଉଛି କଣ ନୋଟିଂ ପ୍ଲେସେସ୍, କି ଜୀବନର ମୃଗ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ଏହାର ବାହ୍ୟ ବିକ୍ରମ, ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏହି ପୁରୁଷର ସେନା। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଷୟ ସେବା କରେ। ସେଇ ଜୀବ ଏହି ରଥରେ ଆରୋହଣ କରି ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ରୂପ ମୃଗୟରେ, ଅର୍ଥାତ ମିଥ୍ୟାଭୂତ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଧାବିତ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଇଏ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥର ତୁଳନା। ଏଇ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭରି ଅନନ୍ତ ଜୀବଗଣ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ କରଏ ଭ୍ରମ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଭଳି ତାର ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଜୀବ କଣ କରୁଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ଏପରି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ନିଚତର ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ତ ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଆଲୋକା। ତ ରାଜା ଏକ ରଥରେ ବସିବା ଭଳି ଜୀବ ଶରୀରରେ ବସିଛି। ବସିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ହୃଦୟ, ଏବଂ ଜୀବ ସେଠାରେ ବସି ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମରେ ରତ ଅଛି। ଏହା ବରାବର ଚାଲିଛି। ତ ଯେମିତି ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି, ମମେ ମାଂସ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ, ମନ ଷଷ୍ଠାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନୀ କର୍ଷତି। ବରାବର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଜୀବର। ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ଥିର ହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଏବଂ କଠିନ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟଥା ଏ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସେ ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମକୁ ଆମେ 21 ଦେଖିବା। ତାପରେ ସମୟ ଚଣ୍ଡବେଗକୁ ସମୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବେ ଚଣ୍ଡବେଗ ନାମରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାଳର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ହିଁ ସମ୍ବତ୍ସର, 100 ବର୍ଷ। ସମ୍ବତ୍ସର ଦିବସ ସମୂହ ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୂହ ଗନ୍ଧର୍ବୀ। ଏଇ 360 ସଂଖ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ 360 ଦିବା ରାତ୍ରି ପରିଭ୍ରମଣ ପୂର୍ବକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଏଇଭଳି ସମୟ ରୂପୀ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଜୀବ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ଚଣ୍ଡାବେଗ ସମୟ ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। 22ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବା କାଳକନ୍ୟା। କାଳକନ୍ୟା ଜରା ସାଖ୍ୟା ଲୋକସ୍ଥା ନିର୍ଭିନନ୍ଦିତା ସୋସାରମ୍ ଜଗୃହେ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷୟା ଯବନେଶ୍ୱର। ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ କାଳକନ୍ୟାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ହିଁ ଜରା। ପ୍ରାଣୀଗଣ ଜରାକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯବନେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ନିୟମିତ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀୟ ଭଗ୍ନୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତ ଯଦିଓ ସେ ତାର ଭଗ୍ନୀ, ତଥାପି ସେ ତାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କାରଣ ଏଟା ହଉଛି
ଅଧର୍ମର ବଂଶାବଳୀ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଶ୍ଲୋକରେ ଅଧର୍ମ ବଂଶାବଳୀ। ତ ଏଠି କାଳ କନ୍ୟାକୁ କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ? ଜରା, ଯବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାଙ୍କେ ଯଦିଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପତିପତି। ଯବନେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ ଯମରାଜ। ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବ ଜରା ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଏଇ ଜରା ହେଉଛି ଯମରାଜଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ। ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯବନରାଜ ଓ ତାହାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀଙ୍କର କବଳରେ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭଜନ କରୁଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯମରାଜ ଓ ତାହାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ଜରାଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଜଡ଼ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆଉ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତ ଇଏ ତୁଳନା ଆଉ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ରହିଛି। 23 ରୁ 25 ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ସ କି ଏଇ ଯୋଉ ଯବନ ରାଜର ସୈନ୍ୟମାନେ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କବଳିତ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଚରଗଣ ହିଁ ଯବନ ସେନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯବନ ସେନା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତ ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ସେନା ଯବନ ପାୱାରଫୁଲ। ତ ଏ ହେଉଛି ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା। ତିନି ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ଆମକୁ ଆସୁଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧି ଭୌତିକ। ନିଜର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଇଏ ସବୁ ଯବନେଶ୍ୱର ସେନାମାନେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଭେଦରେ ଦ୍ୱିବିଧ ଜ୍ୱର ପ୍ରଜ୍ୱରିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ ଆସେ? ମୃତ୍ୟୁ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱର। ଏହା ହେଉଛି ଟାଇଫଏଡ, ଏମୋନିଆ। ଏମାନଙ୍କ ବେଗ ପୀଡ଼ା କାଳରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ହେତୁ ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁବିଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିଦୈବିକ, ଆଧିଭୌତିକ ଦୁଃଖ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ପରିକ୍ଲେଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନବୃତ ଜୀବ ପ୍ରାଣ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷୁତ ପିପାସାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧର୍ମ ସେସବୁକୁ ଉପଭୋଗାଦି ଏବଂ ମନୋଧର୍ମ ଯେଉଁ ସବୁ କାମାଦି ତାହା ସ୍ୱରୂପତଃ ନିର୍ଗୁଣ ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଆରୋପ ପୂର୍ବକ ଦେହାଦିରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବୁଦ୍ଧି କରି ବିଷୟ ସୁଖ ସମୂହ ଚିନ୍ତା କରି ତୁଚ୍ଛ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଦେହର 7 ବର୍ଷ କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ତ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଏଇ ଦେହରେ ରହେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦେହର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଯାଏ, କାଳକନ୍ୟା ଜରା ଯବନ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସାଥିରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୋତ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶନମ୍ ଚ ରସନମ୍ ଘ୍ରାଣେବ ଚ ଅଧିଷ୍ଠାନ ମନସ୍ସାୟ ବିଷୟାନ୍ ଉପସେଦ। ତ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛି କିଭଳି ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତାର ଥିବ, କ'ଣ ଖାଇବି, କୁଆଡେ ଯିବି, କ'ଣ ଶୁଙ୍ଘିବି, କ'ଣ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଜଡ଼ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ବା କ୍ଲେଶ ପାଏ। ସେ ପୀଡ଼ା ମାନ ବାୟୁ, ଜଳ, ତେଜ, ଅଗ୍ନି, ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏସବୁ ପୀଡ଼ା କାରଣ ସଂସାର ଦୁଃଖାଲୟମ୍ ଶରୀର ବ୍ୟାଧି ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଜଡ଼ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛେ, ଏଇ ଶରୀର ଧର୍ମ ହେଲା ହିଁ ପୀଡ଼ା ଦବ। ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିବ ଆନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଦବ ପୀଡ଼ା। ରସଗୋଲା ଖାଅ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯିବ, ପୀଡ଼ା ଦବ ହେଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ଶରୀରର ଧର୍ମ। ତ ତଥାପି ଏ ଶରୀର ମହତ୍ଵ କାହିଁକି ନା ଶରୀରମ୍ ଇଦମ୍ ଖଲୁ ଧର୍ମ ସାଧନ। ଏଇ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତପସ୍ୟା, ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରି ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶସ୍ତୁ କନ୍ତେୟ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦା ଆଗମ ଅପାୟନ ନିତ୍ୟ ତାମ୍ ସ୍ଥିତି କ୍ୟାସ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀର ଜନିତ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସ୍ଥିତି ଜନିତ ଯୋଉ ମାନ ଅପମାନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ସହନ କର। ସହନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କର, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଆମେ ଦେଖିଲେ
कि नारद मुनि तुलनात्मक भाव कहीदेले कि आगर ये पुरंजन उपाख्यान क्या सहित तुलना करा जायछि। तापरे 26 नारद डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मेटेरियल एक्जिस्टेंस। तापरे भौतिक परिस्थिति परिवेश विषय बा भौतिक संसार विषय से वर्णना करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ मोड किभली गुण ए भौतिक संसार प्रभाव पकाउछि ता कथा। आर जदि वर्तमान सुधा कार जदि किछि जिज्ञासा अछि ताहले पचार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। 12 नंबर श्लोक रे पितृहु द्वारा और देवहु द्वारा ए दीटा की पूजा बनानी दीटा कर्ण से तथापि मु कह जाउछि एई पुरी रे आपण अपन शब्दर अर्थ रससेना भाषण रूपी अच्छा बहुत शब्दर अर्थ पितुहु शब्दर दक्षिण कर्ण एवं देवहु शब्दर नाम वाम कर्ण। तो पितुहु शब्दर दक्षिण कर्ण जेतले आमे कर्म कांड रे जहाँ किछि क्रिया करछे सेतले कोन ना दक्षिण कर्ण रे सब किछि दक्षिण कर्ण को छुईंगी दक्षिण कर्ण को से मंत्र देके सब कर। तो से कौन ना से कर्म कांड जोटा कि पितृ लोक को आम पितृ साधा आदि आउ देवहु शब्दर नाम वाम कर्ण अर्थात एथरे जो आध्यात्मिक क्रिया भगवत प्राप्ति आध्यात्मिक कार्य जोटा कि कर्म कांड भिन्न दीटा जाक जदिव कर्ण माध्यम वैदिक क्रिया किंतु तो ये जो वेदर दी प्रकार कर्ण अर्थात श्रुति बा वेद वेदर दीटा सेक्शन गोटे है ज्ञान कांड कर्मकांड बा कर्मकांड आ गोटे है उपासना कांड। तो ज्ञान कांड और कर्मकांड दीटा जाक गोटे तुलन करा कारण तार उद्देश्य ही गोटे माने मोक्ष नुह किंतु आउ जोटा है उपासना अर्थात भगवत प्राप्ति से कर्ण कि जो माने वेदर सारटा को बुझी पारे भगवान कर भक्ति से माने हेले कौन ना ये पंथी बा लेफ्ट विंग जो माने वेदी कर्मकांड प्रोसेस को बुझी पारे कि यहाँ हूँ भौतिक लाभ इंद्रिय तुति एमती कर्म कले आम स्वर्ग जीवु पितृलोक जीवु किंतु से माने हेले दक्षिण कर्ण फॉलोअर ये कथा कहई। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। शंकरसन बलराम प्रभु हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। तो तापर आमे आउ एटा जेहेतु बड़ अध्यायटा आउ किछटा श्लोक नहीं जीवा तापर आ गोटे दिन रे एटा सरी एथरे नारद प्राचीन वरिष्ठतଙ୍କ ଭିତରେ कथोपकथन से पाखापाखि श्लोक अच्छे 80 ठीक है। तो आगु का मैं टिके चर्चा करें। 26-27 श्लोक देखा जदात्मानमभिज्ञाय भगवन्तं परम गुरुं पुरुषास्तु विसर्जेत गुणेषु प्रकृते स्वदृक्। सौभाग्य बा दुर्भाग्य बाछिबा जीवर सामान्य स्वाधीनता अच्छी किंतु जेतेबेले से परम गुरु सर्वज्ञान प्रकाशक परमात्मा स्वरूप भगवान को उपलब्धि करि न पारि भूत प्रकृतिर गुण समूह अत्यंत आसक्त हो पड़े सेतेबेले प्राकृत गुणाभिमान हेतु देहादि परतंत्र होई केबे केबे से तमगुण रजगुण सत्वगुण द्वारा प्रभावित होते एवं जे प्रकार कर्म करे तत्त कर्म अनुसार तदनुरूप जोनि बा शरीर प्राप्त। तो सौभाग्य और दुर्भाग्य बाछिबा जीवर सामान्य स्वाधीनता आम जो भागवत में देखा 10टा टॉपिक विषय चर्चा है। अत्र सर्ग विषय स्थान पोषण उत्तय उत्तय कर्म वासना उत्तय जो सप्तम स्कंद
विशेष कर वर्णना कराई प्रहलाद महाराज पाठ तो अर्थात इनक्लाइनेशन कर्म वासना सत कर्म पाई वासना और असत कर्म पाई वासना तो ये सौभाग्य और दुर्भाग्य बाछिबा पाई जीवर सामान्य स्वतंत्रता अच्छी तो जेहेतु जीव को भगवान कौन स्वतंत्रता देइछन्ति तेणु से चाहिए सत कर्म करिपारि असत कर्म करिपारि आउ से जो कहीं करुचे ना तार वासना अनुसार संस्कार अनुसार आउटा से कोठु प्राप्त करुचे ना गुणर प्रभाव जेभली सी संग करिवो से भली ता भितर संस्कार आसियो एवं से भली वासना ता भितर सृष्टि हो से भली कार्य करिवो कार्य अनुसार तार सौभाग्य व दुर्भाग्य हो से अल्टीमेटली गुण से आम सब बेले सत्व गुण रे रहिबा दरकार सत्व गुण रे रहिबा द्वारा आम शुद्ध सत्व स्तर को जाइपार आउ रजतम गुण रे रहिला माने रजतम गुणर संग कला माने संग माने कौन रजतम गुणी आहार म्यूजिक रूप तो ये जो पांचटा इंद्रिय रही ज्ञान इंद्रिय तार तीन 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 प्रकार खाद्य तीन प्रकार ये भगवत गीतार आम पढ़ी जेकोसी भाव में जदि रजतम गुणर संग करवा ताहले आमर बासनाटा मध्य रजतम गुण भली हेब कार्य मध्य से भली हेब एवं से भली भाव में आम सौभाग्य व दुर्भाग्य प्राप्त करिबा पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृति जा गुणान कारण गुण संगस्य सद असद जोनि जन्म कारण गुण संगस्य तो गुणर संग करी से सद असद जोनि प्राप्त करे से आम सब बेले सत्व गुण रहा प्रयास करी जदिओ भगवान कर नाम शुद्ध सत्व जेकोसी व्यक्ति जेकोसी स्थान रे यह प्राप्त करिपारिबो जप करिकी किंतु आमे जेहेतु बद्ध जीव आमको सकाळ उठिबा स्नान करिबा भगवान कर मंगल आरती करिबा शुद्ध भगवत प्रसाद आहार करिबा भक्तंकर संग करिबा ए सबु नारद पंचरात्रिक विधि दिया जाय काहेकि ना एभଳି भाବରେ ଆମେ सत्व गुण रे अवस्थान करिबा ताहले एवं प्रसन्न मनस भगवत भक्ति प्रजुत तो सत्व गुण रहा द्वारा धीरे धीरे आम ये जिनस को अनुभव कर तो गुण संगे सद असद जोनि जन्म ग्रहण करे शुक्लात प्रकाश भूयाया लोकन आपनोति करिहिचित दुख दर्कान क्रियायासु स्तमः शोकोत्कटान क्वचित शुक्लात सत्व गुण द्वारा तो 28 रे मोड ऑफ गुडनेस पैशन एंड इग्नोरेंस तार रिजल्ट जो माने सात्विक भावापन्न एवं वैदिक विधान अनुसार कर्म करती से माने देवगण वास करुवा ऊर्ध्वलोक को उन्नत होती जो माने भावावेग व राजसिक भाव द्वारा प्रभावित हो सकाम कर्म नियोजित से माने मनुष्य वास करुवा भूलोक प्राप्त होती सेपरि जो माने तामसिक गुण द्वारा प्रभावित से माने विभिन्न जंत्रणा भोगती एवं पशु राज्य रे वास ऊर्ध गच्छन्ति सात्विक अध गच्छन्ति मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण प्रवृत्ति अध गच्छन्ति तामस स्वर्ग मर्त्य पाताल ऊर्ध्वगति भौतिक संसार आउ नरक गति तो ये गुण जी जो गुण रे निर्वाह कला किंतु जने जदि सत्व गुण रहे धीरे धीरे से शुद्ध सत्व को जाइपारे अति सहज अन्यथा रजतम गुण जीवाटा कठिन तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार उग्र कर्म करने द्वारा से कौन हुए रजतम गुण आउ दुख प्राप्त करे श्लोक क्रमांक 29 डिफरेंट बॉडीली फॉर्म्स गिवन बाय एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट मोड तो ये आमको विभिन्न शरीर प्राप्त होची विभिन्न गुणर जो क्वचित पुमान क्वचित स्त्री क्वचित भयम अंधधि देव मनुष्य स्त्रीयाग यथा कर्म गुण भाव भौतिक जगतर विज्ञान द्वारा आच्छादित जीव
केबे केबे पुरुष केबे केबे स्त्री केबे केबे नपुंसक केबे केबे मानव पुणी केबे केबे देवता केबे केबे मानव इतर प्राणी तिर्यक जोनि यथा पशु पक्षी आदि एहीपरि भाव से ए भौतिक जगत रे नाना जोनि रे घुरी बुलु थाए कर्मर गुण अनुसार से जन्म प्राय थाए तो प्रकृत पक्षे जीव भगवान अंश विशेष अटे तेणु से गुणर चिन्मय अटे जीव केबे हेले जड़ वस्तु नहीं कृष्ण विस्मृति जोगु ताहार भौतिक धारणा जात यह एक भ्रम मात्र अटे से भगवान का भली तेजियान अटे उभय सूर्य सूर्य किरण खूब तेजियान अटे तो ये जीव जो कृष्ण कर दास कृष्ण का भली सच्चिता आनंद किंतु से भूली जाए जड़ संग कर किंतु जदि साधु गुरुंकर कृपारे से पुणी सेटा मन पकई पारे ताहले से पुणी सेटा अनुभव करि पारि जेमिति आमे पढ़िथिले मेंढा पलरे गोटे सिंह छुआ रही निजको मेंढा बोली भाबुथे किंतु जते बेले ता माँ ताको धरिक नहीं गला ताको कुआरे तार रूप देखला सिंह छुआ तार रूप देखला ये माँ आवाज कला सी आवाज कला तापर सी जानी पारे से भली नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक बिना श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे जदि शुद्ध साधु संगे आम भगवान कथा श्रवण करवा ताहले धीरे धीरे कौन हम ना आमर से जो भगवान आम अंश से भूली जाइए सेटा कौन हम ना जागृत हो पुनः स्मृति हो जीव जे कृष्ण नित्य दास एक से भूली जाइए तेणु सेटा विस्मृति से स्मृति फेर ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन माया जाल छुटे पाए कृष्णर चरण कृष्णकर सेवन करवा गुरुंकर सेवन करवा कृष्णकर भजन गुरुंकर सेवन अर्थात गुरुंकर निर्देश रे कृष्णकर सेवन ताहले माया जाल छुटे आउ जीव पाए कृष्णर चरण भूत्वरीक्षित यथादीन सारमयं गृहं गृहं चरन् विन्दन्ति यदृष्ट दण्डमोदनमेव वा तथा कामशय जीव उचावच प्रथा भ्रमन् उपर्जधव मध्ये वदते दिष्ट प्रिया प्रियम क्षुत्पिरित यथादीनम सारमयम गृहं गृहं गोटे तुलनात्मक दिखाई सारमयम अर्थात एक कुकुर गोटे कुकुर जमती ए घर को से घर को ए घर जाकि कौन करे ना किसी खाद्य अन्वेषण करे जीव वांडरिंग लाइक ए डॉग इन सर्चिंग ऑफ फूड अर्थात इंद्र तो जीव मध्य ए कंपनी रे चाकरी कले भल पैसा मिलिबो कि ए शहर रहिले भल इंद्र तृप्ति मिलिबो कि से शहर को पळई एठी बहुत गरम होची सेठी पळई तो ए भले जीव विभिन्न जोनि रे मध्य भ्रमण करी भावुचे एई जोनि रे अधिक इंद्र तृप्ति करि परिबे से जोनि रे अधिक तृप्ति करि परिबे एठी किछ खाद्य मिलि जो ठीक तद्रुप भावे कामना परिव्याप्त चित्त जीव मध्य उच्च नीच विविध मार्ग रे भ्रमण करी करी देवादि ऊर्ध्वलोक नरक आदि अधलोक अथवा मनुष्य आदि मध्य लोकगामी एहे सुख दुख रूपी भोग करे किंतु शास्त्र कहूची इंद्र पकवान गरम पकवान खाई जो सुख पाए घुषुरी विष्टा खाई से सुख पाए तेणु बुद्धिमान व्यक्ति माने ए इंद्रिय सुख रे तांकर समय नष्ट करवा कथा नहीं आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य एतत् पशु भी नरण धर्म ही ऐसा अधिक विशेष धर्मेण ही न पशु भी तो मनुष्य जन्म आमे प्राप्त करिचे यही उद्देश्य रे नुह कि भल खाइबा भल पिंधिबा भल सोइबा भल सेक्स लाइफ ना किभଳି जीवन सार वस्तु भगवत प्राप्ति करी से उद्देश्य आमे देखिबा 32-33 नो एस्केप फ्रॉम मिजरी कि वास्तव रे ए भौतिक संसार रे केही भी ए जो भौतिक नियम उद्धार पाई पारे जीवगण दुखर प्रतिकार निमित्त बहु चेष्टा करुछन किंतु आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक
এই ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାର ସୂତ୍ର କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି, people are searching happiness but in a wrong place in this material world। ସଂସାର ଦୁଃଖ ନା, ତ ଦୁଃଖାଳୟରେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ଯେପରି ଏକ କୁକୁର ଖଣ୍ଡେ ରୋଟି ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରେ। ଏଠି ସାରମେୟମ୍ ଗୃହ ଗୃହମ୍ ଯଦ୍ ଇଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡମ ଓଦନମ ବା। କେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ, କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି କିଏ ଦିଏ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାହାର କିଏ ପକାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଜୀବ ତାହାର ଦୁଃଖର ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରି ନାନାବିଧ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଯୋଜନା କରୁଛି, କିଭଳି ସୁଖୀ ହେବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତୁମେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇବ। ତ ସେ କହିଲା, ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଭାରତରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ। ଆମେରିକାରେ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଏସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କୁକୁର ପାଇଁ। ତ କୁକୁର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ସୁଖ ଭୋଗ ମିଳୁନଥିବ। ତ ସେ ଭାବିଲା କୁକୁର ହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାରତୀୟ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଥା ସେ ଜାଣେ। ଦଣ୍ଡମ ଓଦନମ ଏବ। ତ ସେଇଭଳି ନ ଲଭ୍ୟତେ ତଦ୍ ଭ୍ରମତଃ ଉପର ମଧ୍ୟମ ଲଭ୍ୟତେ ସୁଖମ ପଦନ୍ୟତମ ସୁଖମ କାଲେନ ସର୍ବତ୍ର ଗମ୍ଭୀର ରମ୍ଭସ। ଭାଗବତମରେ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି, ତସ୍ୟୈବ ହେତ ପ୍ରୟତେତ କୋବିଦ ନ ଲଭ୍ୟତେ ଯତ ଭ୍ରମତା ଉପରିମଦ ତଦ୍ ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖବଦ ଅନ୍ୟତ ସୁଖମ କାଲେନ ସର୍ବତ୍ର ଗମ୍ଭୀର ରମ୍ଭସ। ବାସ୍ତବିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସେହି ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ନିତ୍ୟ ତତ୍ଵ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରୁଣ ସନ୍ଧାନ। ନିତ୍ୟ ତତ୍ଵ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ବାକି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସରିଲେ ଆଉଥରେ ତଳକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ତତ୍ଵ ଶାଶ୍ୱତ ବସ୍ତୁ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୟାସଟା କଣ ହଉଛି ନା, ଯୋଉ ବୋଝାଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଖାଲି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକ ଏଇ କାନ୍ଧେଇକି ଗୋଟେ ନଉଥିଲା ବହୁତ ଓଜନ। ସେ କହିଲା, ଆରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଟିକେ ଓଜନ ହେଲାଣି। ତ ଭଗବାନ ତାର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଲେ। ତ କଣ ବୁଢୀ ମାଉସୀ, କଣ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା? ସେ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କାନ୍ଧେଇଛି ଏଇ କାନ୍ଧରୁ ଟିକେ ଆର କାନ୍ଧକୁ ନେଇଯାଏ ଓଜନଟାକୁ। ତ ଓଜନଟାକୁ ସେ ଖାଲି ଏଇ କାନ୍ଧରୁ ସେଇ କାନ୍ଧକୁ ନେଇ, ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଏଇ କାନ୍ଧଟା, ସେ ଓଜନଟାକୁ କଣ କଲା, ଆର କାନ୍ଧକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ଚାଲିପାରେ ଆରାମସେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆର କାନ୍ଧ। ତ ଏଇଭଳି ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଖାଲି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛେ। 33 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମସ୍ତକରେ କିଛି ଭାର ବହନ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡେ, ସେତେବେଳେ ଶିର ପୀଡା ଲାଘବ କରିବେନି, ତ ଯେପରି ସେଇ ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ରଖି ଶ୍ରାନ୍ତ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରତିକାରର ଉପାୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଦୁଃଖର କିଛି ମାତ୍ର ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଲାଭ କରେ। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ, ସେ ଉପାୟଟା ଦୁଃଖ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖତର। ଯଦି କିଏ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ, ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ସେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ କେମୋଥେରାପି ନବ, ସେଇଟା ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଠାରୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ାକୁ
ଲାଘବ କରିବାର ଭୌତିକ ଉପାୟ। ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ କଣ ହୁଏ ନା, ତ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ ଦିଟା ରୋଗ ବାହାରି ପଡେ। ପେଟ ଖରାପ, ପେଟ କଣ ହଉଥିଲା, ଔଷଧ ଖାଇଲା, ପେଟ ଭଲ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ବାହାରି ପଡେ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଔଷଧ ଖାଇଲା ଆଉ କଣ ବାହାରି ପଡେ, ତ ତାର କିଛି ଲାଘବ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ଭାବରେ ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ମାନବ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯାନ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା କଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା। ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାପରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯାଉଛି। ତ ଗରମ ହେଲା, ଲୋକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ତିଆରି କରିଦେଲା, ଏସିରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସି ଦ୍ୱାରା ଗରମ ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା। ତ ହେଲେ କଣ ସମାଧାନ ହେଲା? କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତ ଏ ଭୌତିକ ସମସ୍ୟାର ଭୌତିକ ସମାଧାନ କେବଳ ଆମେ ଭାରଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ନେଇ କାନ୍ଧରେ ଥୋଉ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 34। 34 ରୁ 41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରଦ gives solution for the permanent solution for this problem। तो ये भौतिक संसार प्रॉब्लम ପାଇଁ वास्तविक समस्या होची कोन भक्ति। नैकांतत प्रतिकार कर्मण कर्म केवलम द्वयहापि द्वपश्रुतम स्वप्ने स्वप्नैवानघ। हे निष्पाप, केवल कर्म अर्थात कृष्ण संबंध ज्ञान रहित कर्म दुखर आत्यंतिक प्रतिकार न। केवल कर्म, कृष्ण संबंध न थाई जो कर्म सेटा होची कोन आत्यंतिक प्रतिकार न। इमीडिएट रिलीफ अछि किंतु अल्टीमेट रिलीफ नाही। जेतु दुख ओ तन्निवर्धक कर्म उभय ही अविद्या जनित, जेपरि स्वप्नावस्था दृष्ट स्वप्नर अर्थात स्वप्निक दुखर जागरण व्यतीत प्रतिकार हुए नहीं, ठीक से भली अविद्या दशारे मोहवशत दुखर प्रतिकार निमित्त जो सब कर्म कर जाए, सेथिपाई विघ्न और पुनराय दुराचारर संभावना हेतु तद्वारा सर्वत भावे दुख निवृत्त हुए नहीं। समस्त समस्यार अंतिम समाधान होची कृष्ण चेतना जागृत कराए। जदि रक्तर दूषितता हेतु किछि घा बाहरुची, देहरे फोड़ी होची, तो फोड़ी रे मलम लगे देवा द्वारा जोटी हेइथिला सेटा भलो हे जो, किंतु से फोड़ी आउ गोटे जगार बाहरी, सेठी लगले सेटा भलो आउ गोटे फेले शरीर सारा बाहरी। तेणु तार अल्टीमेट है रक्तटा सफा कले आ फोड़ी बाहर। तो से भली यही भौतिक दुखर निवृत्ति, एटा गले आउ गोटे, सेटा गले आउ गोटे हम, किंतु जदि जने कृष्ण चेतना जागृत कराई पारे, ताहाले वास्तव रे से सब प्रकार दुखर दूर हो पारे। दुई प्रकार सकाम कर्म आमे भार मुंड ऊपर रखि पारिबा किंबा कांधरे रखि पारिबा। प्रकृत पक्षे भार को केउठी रख, मुंडरे रख बा कांधरे रख, प्रतिकार नाम ताहा केवल स्थान परिवर्तन। ए संबंध रे प्रहलाद महाराज कहिसंती, मूर्ख सठ माने सुख स्वाच्छंद्य पे भौतिक जगत रे बहु आडंबरन पूर्ण योजना करुछ, किंतु से माने जानती नहीं जे से योजना जदियो किछि सफल है तथापि ताहा माया। प्लीज टॉलरेट टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। गोटे जगह ब्रिज तैयारी हो लेखाई, जेहेतु ब्रिजटा तैयारी होची तो सेथिपई रास्ताटा टिके आपण माने बुलिकी जाओ पड़ियो, टिके इनकन्वीनियंस। आउ एटा सहन कर, थरे रास्ताटा तैयारी हे गेला आपण फ्लाईओवर एकदम पूरा ऊपर ऊपर उड़की जीवे हरि, आउ केबे हला आज जते ओल्हाई जाई कि सेठी ट्रैफिक जाम हे जी। तो वास्तव में किसी से भली परमानेंट कन्वीनियंस किसी ना। तो किंतु सेटा ए भौतिकवादी मानकर प्रयास। सेथिपाई वेदरे कहा जाइछि, जड़ जगतर अंधकार रे रुह नाही, चित जगतर आलोक को आस, ज्योतिर्गमय।
जड़ शरीर दुखर प्रतिकार करने को जाए व्यक्ति आउ एक दुखदायक अवस्था वर्ण करे। उभय प्रकार स्थिति हूँ केवल माया। गोटे दुखर प्रतिकार करने को जाए आउ एक दुख को वर्ण करवा। खाया पिया रोषेईबास असुविधा हबार पत्नी ग्रहण करवा। एक कथा नारद मुनि गोटे स्टोरी अच्छी। तांकर शिष्य जड़े सी रखिथिले बही पत्र सब कौन मूषा काटिदेला। मूषा काटिया को मूषार कौपनी काटिदेला तार सुखई थिला। तो मूषा को कंट्रोल करने से गोटे बिले पोषिले। बिले की तापरे अरे बिले कौन खाइब क्षीर खाइब तापाई गोटे गाई पोषिले। अरे गाई सेवा किए करियो। अरे गोटे पत्नी बाहा तापरे पत्नी गाई तापरे घर करिकी चाष बंगला तापरे नारद मुनि कहले अरे मोर शिष्य ये रहीकि गछमूले भजन करथिले बंगलाटा कार किए ना सी शिष्य बा ना बंगला केमती आसला ना ये सब गोटे खाली कौपनीटा को मूषा काटिदेवर आरंभ। तो एमती हे तो ये भौतिक समस्यार समाधान पाए प्रयास करी करी ये एकदम भौतिक बंधन रे पशि। तो श्लोक क्रमांक 35 रे बेले बेले आमे स्वप्न रे व्याघ्र देखु बा सर्प देखु किंतु प्रकृत पक्षे व्याघ्र बा सर्पर विद्यमानता न थाए तथापि आमे स्वप्न रे ताहा देखि दुख पाऊ। एहीपरि भाव रे आमे सूक्ष्म स्तर रे कौनसी स्थिति सृष्टि करू एवं परिमाण रे दुख पाऊ। स्वप्नावस्था जाग्रत अवस्था को न आसिले दुख निवृत्त हो पारिबा। ठीक तद्रूप हो अविद्या निवृत्ति व्यतीत प्रकृत कर्म द्वारा संसार निवृत्ति हो पारिबा। तो स्वप्न रे व्यक्ति जो कष्ट पाउची केवल गोटे जिनस से स्वप्नटा जदि तार भांगीदे तार निदरे उठेदेव जदि बोले से जानी पारे जे एरा सब स्वप्न। से भली आमे अविद्या जोगु ये दुख पाउचे किंतु जदि आमे आमे अविद्या रु विद्या को आसी जीवा जानि पारे आमे होचे कृष्णकर दास आमे शरीर नहे आत्मा ताले संगे संगे आमे ए दुख रो निवृत्त होई पारे। तो निज शरीर को आत्मा बोली भाविबा एवं शरीर संबंधी सब किछि को निजर बोली भाविबा सेटा होचे अविद्या जड़ वस्तु रे ममता। किंतु चित वस्तु को भूली जीवा। किंतु जदि जने चित वस्तु रे आसी जाए जड़ वस्तु को बुझी पारे कि से होचे चित वस्तु ताहाले से अविद्यारु मुक्त हो गए। 36 37 अतएव जेउ अज्ञान रु जीवात्मार जन्म मरण आदि दुख लक्षणात्मक संसार गति होता है एकमात्र परम गुरु भगवान वासुदेव प्रति परम भक्ति द्वारा ही से अज्ञान संपूर्ण रूपे विनाश हो पारे। भगवान वासुदेव ठारे सम्यक रूपे भक्ति अर्थात एकमात्र भगवत सुख तात्पर्य व कृष्ण केन्द्रिक तोषण उद्देश्य रे भक्ति जाग अनुष्ठान हेले समीचीन भावे कृष्णर विषय वैराग्य सॉरी कृष्ण इतर विषय वैराग्य एवं भगवत ज्ञान आविर्भूत। तो जेते बेले एकमात्र सॉल्यूशन हला कृष्ण का प्रीति उद्देश्य रे कृष्ण कर तोषण उद्देश्य रे जदि जने भक्ति जाग अनुष्ठान करे आचरण करे ताहले इतर वस्तु प्रति तार वैराग्य एवं भगवत ज्ञान उद्रेक हब। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधक्षति लोकस्य अजानत विद्यम चक्रे सात्वत संहित। तो नारद मुनि तांकर व्यासदेव शिष्य कहते कि लोकस्य अजानत विद्यम चक्रे सात्वत संहिता कि लोक माने जानते नहीं कि वास्तव में किभली से माने वास्तव सुख प्राप्त करेंगे। तो तेणु तुम्हें श्रीमद भागवतम सात्वत संहिता अरे ये वर्णना कर कि वास्तव सुख भगवान कर भक्ति द्वारा जने प्राप्त करि पारे। भगवान वासुदेव प्रति भक्ति सेटा ही वास्तव सुख। भगवान वासुदेव सेवार्थ जहाँ करा जाए ताहा को भक्ति कहा जाए संतोष। तेणु प्रत्येक ताहांकर सेवारे नियुक्त रहिबा उचित अन्य देवता देवादेवींकर नहीं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोज जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयद अहेतु।
ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 38। हे राजर्षि, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଭଗବତ ଧର୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ କଥା ଆଶ୍ରୟକାରୀ ସେହି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଘୃଣତ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ଘୃଣତ ତ ସ୍ୱଚେଷ୍ଟିତ କାଳେନ ଅତି ଦୀର୍ଘେଣ, ମାନେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶ୍ରବଣ କରେ, ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରେ, ଅତି କମ ସମୟରେ ତାର ହୃଦୟରେ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ଜାଗୃତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗୃତ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ୍ ପାଦସ୍ପର୍ଶମ୍। ତ ଭୌତିକ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଭଗବତ ଚରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା ଅହେତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ଏ 41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସେକ୍ସନଟା ଅଛି, ଆମେ ସାରିବା। ହେ ପ୍ରିୟ ରାଜା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଓ ଭଗବତ ଗୁଣାନୁବାଦ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଚିତ୍ତ ଭାଗବତ ଗଣ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ହେ ନୃପ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଗଳିତ ମଧୁରୂପଙ୍କ ଚରିତ ଧାରାବାହିନୀ ସରିତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅତୃପ୍ତ ଓ ଅଭିନିଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ସେଇ ପୀୟୁଷ ବାହିନୀ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଭୟ ଶୋକ ମୋହ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ଯତ୍ର ଭାଗବତ ରାଜନ ସାଧବ ବିଶଦାୟ ଭଗବତ ଗୁଣାନୁକଥନ ଶ୍ରବଣ ବ୍ୟଗ୍ର ଚେତସ। ତ ଏଇ କଥା 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୂତନା ଗଲା, ଯାଉଛି ପ୍ରବେଶ କଲା ବାଲ ଘାତିନୀ ରୂପ ଧରି, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ରୂପ ଧରି, ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଡରିଗଲେ, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରିଦେବ କି? କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଚିନ୍ତା କରନି, ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେଠି ଏ ଅସୁର କିଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ। ସେଭଳି ଯୋଉଠି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜନ ହଉଛି, ଆରାଧନା ହଉଛି, ନାମ ଜପ ହଉଛି, ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ ହଉଛି, ସେଠି ଏଇ ଭୟ ପିପାସା ଶୋକ ମୋହ ଏସବୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ କୁହାଯାଇଛି, ନୟତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ସୁଧାପକା ନ ଭାଗବତ ସ୍ତଦାଶ୍ରୟ ନୟତ୍ର ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ମଖା ମହୋତ୍ସବ ସୁରୈଷ ଲୋକପି ନବୈଷ ସେବି। ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ରୂପୀ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ହଉନି, ଯୋଉଠି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହଉନି, ନୟତ୍ର ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ମଖା ମହୋତ୍ସବ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ମହୋତ୍ସବ ହଉନି, ସୁରୈଷ ଲୋକପି ନବୈଷ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାहै। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 41। एतैरूपधृत नित्यं जीवलोक स्वभावजै न करोति हरे न्यूनं कथामृत निधोरति। बद्ध आत्मा सर्वदा शरीर आवश्यक ଯଥା କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ଜନ ଭଜନ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଜଡ଼ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଦ୍ୱାରା ଉପଦ୍ରୁତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗରେ ରହି ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରହିବ। ଯଦି ଜଣେ ସେଇଭଳି ଅବଜର୍ଭ ହେଇଯାଏ ଭକ୍ତିରେ, ତାହେଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ଦ୍ରୁତକୁଡ଼ା, ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଆଦି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ
କଥା ଅମୃତକୁ ପାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବୃତ୍ତିରୁ ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ବା ଅତି ଲୋଭମୟ ସୁଦୁର୍ମୟ। କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ, ପରିବାରରେ ଜିହ୍ବା, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଦୟାମୟ। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଭଗବତ ଦିବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗର ବୃତ୍ତିରୁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା। ତାପରେ 42 ଠୁ ଅଲଗା ଆମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ ଆସିବ, ଆମେ କାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ନାରଦ ଇନ୍ସ ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ୍ଠ ପରଫମାନ୍ସ ଅଫ ରିଚ୍। ଏଭଳି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ କି କର୍ମକାଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଆଉ କିଭଳି ବାସ୍ତବରେ କର୍ମକାଣ୍ଡରୁ ଭକ୍ତି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କହିଲେ। ଏ ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାନେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝାଟା କାଢି କାନ୍ଧରେ ଥୋଇବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଓଜନଟା ଯିବନି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଲାଗିବ, ତାପରେ କାନ୍ଧ ଆଉଥରେ ଭାଇ ଓଜନକୁ ପୁରା କାଢିଦେବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରି ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର ଯଦି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଟିପ୍ପଣୀ କାହାର କିଛି କହିପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, वेलकम। प्रभु जो ज्ञान कांडा कथा कहले, ज्ञान माध्यम तो भक्ति तो जागृत हम ना, ज्ञान कांडा को निषेध करी हबनी। से जो दीटा जाक ज्ञान कांड कर्म कांड, जो ज्ञानर उद्देश्य होची इंद्रिय उपभोगी, सेटा होची वास्तव रे ज्ञान कांड। जो ज्ञानर उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति, सेटा होची उपासना कांड। जो ज्ञानर माध्यम भगवत प्राप्ति, जो भगवत ज्ञान बा जो ज्ञान शिखाए मुक्ति मार्ग। देख ज्ञान दी प्रकार, गोटे ज्ञान कहूँ तुम किभली भलरे इंद्रिय तृप्ति कर, पाप भी हबनी आउ तुम इंद्रिय तृप्ति भी कर, से हूँ कर्मकांडी ज्ञान। आउ जो ज्ञान कहूँ वास्तव रे कि भगवान शरण गति, सेटा हूँ वास्तव रे उपासना कांड। आउ आपण जो ज्ञान कहे से जड़ विद्या, लोक कौन कम ज्ञानी, किंतु से ज्ञानी है कौन कर ना किभली भाव में भल कि इंद्रिय तृप्ति करें, सब कर। जड़ विद्या जो तो मायार वैभव जीवके कराए गधा, तो से ज्ञान कथा भी कहुई। ज्ञानी आ गोटे तार आम देखा, जो मैंने निजे प्रयास करी कि मु निजे प्रयास करी इंद्रिय माध्यम रे तर्क माध्यम रे भगवान को प्राप्त करी, सेटा को मध्य कहुई कि वास्तव रे से ज्ञान जे जानिबे कि मोर ज्ञान द्वारा मु वास्तव रे भौतिक संसार अतिक्रम करि परिबे नै, भगवान शरणागति नवा होची मोर धर्म। तो सेटा होची वास्तव ज्ञान, जोटा कि शरणागति सिखाइला हला। तेणु टिके पार्थक्य रहे। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद। तो आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। जय आपण भगवान पंडित प्रभु की जय। हरे समय कृष्ण। बाहर कर सुनले। तो प्रणाम काली प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। जय श्री गुरुदेव की जय। प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।